شاء الله بيحكي مشو كارلوس امبارح أول ثلث ساعة إذا بدو عن نكبة كوربي ومشروعه يلي اليوم حكيت عنه الصحافي الفرنسي بصورة خاصة الكوتيديان دو لار، طلع عدد خصوصي اسمه لا سومين دو كوتيديان دو لار، صفحة 15 و 16 في صفحتين كاملتين عن المشروع تبعه مع الصور. بعثت لها كلمة هذه وبعثت لها الردود. أكيد رح يحكي عن هالموضوع، ونحن كلنا في قلبنا حرق، لأنه امبارح فهمت إنه الفرنساوية عطوا السلطات اللبنانية نتيجة مشاهدات تبع الأقمار الصناعية، وبعد ما عرفت شيء. هذا بشغل البال كثير، لأنه تما ينعطى شيء معناته في شيء. على كل حال هالنقزة هيدي وهالنكبة اللي كانت تقريبا 5 قوة هيروشيما، هيدي بتاريخ لبنان ما رح تكون شيء عابر. مشان هيك لما شفت من فترة المسيو كارلوس بارك عنده مشروع انه ينعمل من هالسيلو هدول ميموريال، قلت انا خلينا نسمع شو عم بيقول، واحلى شيء نسمع بحضور معالي وزير الثقافة السابق، وان شاء الله دائما بيكون ان شاء الله بينعاد، ان شاء الله بينعاد حالة صدق. ينحكى كمان قدام اشخاص نافذين مثلا مها خليل اللي هي على رأس مؤسسة تير السوق ومؤسسة الدول الأفريقية في حوض الشرق المتوسط وغير فونداسيون تير والآخرين كمان اللي كثير مهتمين بالثقافة واللي مهتمين بهالنوع من الفكر اللي يجعل تراث لبنان على علاته وعلى مصايرنا شغله كثير حلوه حافظ عليها. فاذا حضرتك ربع ساعه 20 دقيقه اذا فيك تعطي فكره بدون ما نسترسل بهالموضوع، اذا لازم نخصص حلقه خصوصيه بالمستقبل لحتى نشوف كيف بده يوصل المشروع بيقدروا ياخذوا القرار في مكان ما. هلا اصلا كان هاللقاء مخصص تهيص وبارك وبشكر معالي الوزير نصيف حمدي، لانه من القلائل اللي تجرأوا وهوليك صبحيه اخذ قرار انه خلص هون وبس، وكانت فعلا فاتحة خير، لأنه رجعت أنا شعرت إنه الصداقة والاحترام والمحبة والإكبار عندي للدبلوماسي العريق بمحلها، وإنه ممكن يجاوبنا على السؤال التالي: أن تكون وزيرا للخارجية في لبنان اليوم شو معناتها؟ مع العلم انه كمان معالي الوزير طارق بكري كمان عطى لوزارة الخارجية وترك مصامات مهمة بظروف مأساوية كمان. يلي بيسعدني كمان انه سعادة السفير استاذ سمير البارك هو رح يقدم معالي الوزير نصيف حمدي. هذا المنيو اللي عندنا اليوم. ما راح نطول كثير حكي والشرح، لانه التباعد الاجتماعي والمقتضيات الصحيه تفرض علينا ان نكون على حذر. ومستر كارلوس حيحكي بالفرنساوي ومعالي رح يحكي بالعربي الدارج. بتذكرني هالكلمه لما رحنا سنه 76
على أمريكا اللاتينية شفنا المغتربين. واحد من الوفد هونيك يوم وقف هيك وقال له حكينا عربي ما يفهم، حكينا فرنجي ما يفهم، ما فهموا إلا لما حكيناهم باللبناني. فعلي رح يحكي معكم باللبناني. كذلك لك مسيو أبو جودي، ممنون تبني سيريل يلي أنبعوا لمسيو أبو جودي. عفوا مسيو مبارك يشاركنا بفكرة الميموريال هذا. وأهلا وسهلا فيك. تفضل. Merci. Vous pouvez avancer votre chaise? Oui. Vraiment, nous sommes encore. Voilà. Juste, je vais savoir accès à Ah oui, l'image qui passe. ah bah c'est le. Comme ça, nous, on vous voit. Tout d'abord, je n'ai pas d'éloquence de M. Najjar pour parler en arabe, donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on s'est entendu de faire cette petite présentation en français. Je vous remercie d'être là tout d'abord. Je remercie notamment, bien sûr, M. Najjar pour cette invitation. Comme je lui avais dit que on est en train de préparer le matériel pour une grande présentation. Vous pouvez enlever votre main. Donc on est toujours dans une séquence de préparation pour une grande conférence pour ce projet-là, parce que ce projet fait partie de l'initiative en fait, plus globale. Et justement, on a profité de cette occasion pour faire une rencontre informelle, comme je pourrais l'appeler aujourd'hui, pour faire part un peu de ce projet et de cette initiative. Donc, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Carlos Moubarak, je suis architecte. Mon agence est basée à Beyrouth et j'ai une agence multidisciplinaire. En plus d'être praticien, j'ai enseigné l'architecture dans plusieurs universités, dont à l'EIU, à la Banane et surtout à l'Alba, d'où d'ailleurs je suis diplômé. Un diplôme d'ailleurs qui, à l'époque, déjà, vous allez comprendre, je vais un peu en parler, a un rapport à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était ce que j'ai fait, mon mémoire de diplôme, ça avait rapport avec l'architecture funéraire. Donc c'est une architecture très particulière. J'ai toujours été fasciné par le pouvoir de l'architecture, le pouvoir évocateur de l'architecture, sa capacité à représenter des idées, à raconter des histoires. Donc, suite à ce mémoire et à cette thèse, si on peut l'appeler comme ça, donc c'est un projet qui a été classé premier, etc., qui a été sélectionné à l'étranger. Mais le but, pourquoi je parle de ça, c'est parce que justement, il y a un rapport intime entre. Je relie un peu ce projet que j'avais fait avec mon approche aujourd'hui de la situation et du contexte actuel. Donc, il y a quelque chose de particulier dans l'architecture funéraire qui est une sorte de médiation physique par un processus de remplacement symbolique. Il y a un transfert entre la matière et les idées. Je trouve ça fascinant de pouvoir travailler justement ce genre de projet en architecture. Et c'est très particulier, c'est très marginal d'ailleurs. Donc, l'archive funéraire, c'est en même temps aussi, au-delà de la matérialité suggestive ça peut avoir, c'est aussi un lieu scénographique, à la fois matériel et symbolique, où il y a des rituels codés justement, qui sont millénaires. Et d'ailleurs, au fond, si on prend même que ce soit n'importe quelle culture, n'importe quelle religion, le fond des rituels est toujours le même. Ça répond à un besoin particulier, que les gens se retrouvent et de se connecter et de partager une expérience et dans le chagrin et quand il y a des événements tragiques justement, ils s'épaulent et donc quelque part les rituels sont les mêmes, quelles que soient les religions. Les différences en fait sont dans la forme, mais le besoin profond est toujours le même. Donc, et je pense que cette architecture funéraire et à mon avis la fonction d'un mémorial justement, c'est de faire passer la thématique de la dimension individuelle et personnelle à la dimension universelle. Telle est en tout cas ma conception du but d'un mémorial. Donc, vous l'aurez compris, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est justement pour vous rendre compte un peu d'avoir ce sentiment d'être investi par, je n'appellerai pas une mission, mais en tout cas une volonté très forte de proposer justement, avec le background que j'ai eu, un
projet à la suite de cette horrible explosion. Donc l'idée un peu est survenue après on est tous, quelques jours après l'explosion, on était tous à Gemmeis et après on a créé d'ailleurs un collectif d'architectes, on s'est mis à disposition des ONG. On a senti justement qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui s'est passé. L'ampleur de ce qui s'est passé était d'un autre niveau que de simplement reconstruire la ville et de faire comme si de rien n'était. Donc, quelque part, vous avez peut-être vu ce schéma qui est en fait un reading des sismographes qui étaient autour de toute la région méditerranéenne. Et en fait, c'était un enregistrement qui montre un peu, c'est des enregistrements, les enfants sont même allés jusqu'au niveau de la greffe au-dessus de la France. Les sismographes de toute la région méditerranéenne ont enregistré cet événement majeur qui ont pensé, tout le monde a pensé que c'était un tremblement de terre, j'imagine, tout le monde, ceux qui étaient, les ingénieurs et les chercheurs qui étaient dans et ils se sont après évidemment aperçus que c'était un désastre fait par l'homme, et qui était peut-être équivalent, d'après les spécialistes, à un tremblement de terre de 3,5 à l'échelle de Richter. Donc, c'est dire un peu l'ampleur de cette explosion, comme l'a dit M. Najjar tout à l'heure, qui est une des plus grandes explosions de l'histoire, si on parle d'éléments nucléaires. Donc, en une seconde, quelque part, on a tous vécu ça, je pense, étant à Beyrouth ou pas, même les Libanais qui soient là ou à l'étranger, ont vécu cette expérience d'une manière traumatisante, évidemment. Ça donne un peu une ampleur des dégâts. Un peu, on a l'impression que c'est l'apocalypse, un peu, avec les images qu'on a tous vues et qu'on a tous, ce qu'on a enduré tous, je pense. Donc, évidemment, au-delà des destructions physiques et matérielles, le plus terrible, évidemment, c'est les victimes, et c'est les gens qui sont défigurés. Et c'est évidemment le trauma collectif qu'on a tous en ce moment, je pense, qu'on soit des Libanais vivant au Liban ou même les Libanais à l'étranger. Je pense que c'est un événement majeur en ce sens-là, que les répercussions et les chocs ont été planétaires, dans un sens. Donc, évidemment, après cette explosion, il y a eu une urgence à réparer ce qui devait l'être, à ramener les gens dans leur maison, à ce que la vie reprenne dans les quartiers, surtout qui étaient parmi les plus vibrants et au cœur de Beyrouth, et qui avait cette particularité d'être un lieu intergénérationnel et interculturel, et où on trouvait de toutes les classes sociales dedans. C'est ça la particularité de ces quartiers-là, je pense, qui a été le plus touché. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il y a eu cette répercussion pour tous les Libanais qui soient ici, ou pour la diaspora libanaise. Donc, c'est aussi l'occasion, maintenant que la reconstruction doit être entamée, la reconstruction va être évidemment longue, j'espère qu'elle sera structurée, j'attends pas ça de l'État, franchement, mais j'espère que les organisations internationales vont pouvoir nous aider dans ce sens-là. Je pense que c'est aussi l'occasion, quand on va reconstruire Beyrouth, de réfléchir aussi d'avoir une vision globale et intégrée et d'avoir une approche holistique de l'aménagement du territoire qui aussi va se répercuter sur la ville de Beyrouth et par extension sur le port de Beyrouth. Donc, d'avoir cette vision, ce sera il ne faut pas rater cette occasion encore pour ne pas refaire les erreurs passées. Maintenant, c'était bon. Le port, aujourd'hui, donc c'était avant l'explosion, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc, le port, évidemment, il doit être reconstruit avec l'idée d'avoir le port du futur, avec sa position régionale, sa forte position régionale. Mais il y a quelque chose de très symbolique dans ce qui s'est passé. Ce port qui a toujours été une sorte était corrélé d'une certaine façon à notre récit national depuis le temps des Phéniciens, qui, évidemment, dans la dernière période, incarnait plutôt l'apogée de la corruption et de ce qui se fait de plus mauvais au Liban en termes de gouvernance. Aujourd'hui, il représente pour les Libanais un trauma national. Donc la face de ce port a changé à tout jamais. Et je pense que c'est l'occasion, aujourd'hui c'est plus que jamais l'occasion
de reprendre le port, de le rendre à la ville et de rendre au peuple libanais. Parce que tel que vous voyez, bon, j'expliquerai un peu plus tard, cette déconnexion entre le port de la ville, parce que historiquement, ce port a toujours fait partie de la fabrique de la ville. C'était une extension de cette ville-là, culturellement et socialement. Et depuis le développement des dernières 150 années avec le développement du cargo et du commerce international, il n'y a pas eu de vision de connecter ce port. Il a été complètement déconnecté de la ville. Et c'est un espace, comme on sait, bon, ça appartient à l'État, donc indirectement au peuple libanais, alors que le peuple libanais n'a aucun accès à cette zone portuaire. Donc là aussi, ce sera un défi. Ce projet est un défi. Vous allez voir après un peu dans comment on reconnecte un port comme celui-là à travers ce lieu clé qui est la scène de l'explosion. Donc je pense que tout projet de redéveloppement, de reconnexion entre le port et la ville doit absolument prendre naissance au lieu du cataclysme, là où au centre même, dans l'épicentre même de ce qui s'est passé. Ce sera une manière symbolique aussi et de relier la temporalité à l'espace. Donc, dans ce sens-là, à propos des silos maintenant, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc les silos étaient, je pense, à chaque fois qu'on passait à côté du port, on regardait cet objet, cet équipement industriel qui imposait un peu sa silhouette sur ce port, et on le considérait comme un simple bâtiment industriel massif et qui se plantait là. Je pense. Ce qui s'est passé après l'explosion, c'est qu'il a changé de statut. Les silos ont véritablement changé de statut. Ils sont devenus quelque part, ils ont pris une dimension symbolique, et plus que ça, ils font partie aujourd'hui de la mémoire collective des Libanais. C'est pour cette raison qu'il faut absolument, et ça c'est un des premiers objectifs de l'initiative, c'est de préserver ces silos à tout prix. Il y a eu des discussions avec des ingénieurs, vous avez peut-être entendu parler de la décision du ministre de l'économie. Bon, c'est basé sur un rapport d'ingénieur, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une contre-expertise pour proposer une solution pour les garder. Mais je pense que c'est absolument, étant donné la force symbolique de ce bâtiment aujourd'hui chez les Libanais, il faut absolument le préserver, et plus que ça, il faut le classer comme un monument national. Donc c'est la première étape de notre approche avant de proposer ce projet. Donc pour finir un peu sur cette introduction, un peu sur le contexte à partir duquel on développe le projet, c'est de se dire que évidemment l'urgence aujourd'hui, c'est la reconstruction de la ville, des maisons, des institutions culturelles, des hôpitaux. C'est l'urgence absolue aujourd'hui, et de ramener aux gens leur dignité et que la vie reprenne. Ça, c'est une vision à court terme, mais il faut absolument aussi réfléchir à ce qui fait aussi, il faut aussi réfléchir à ce qui doit se faire à long terme. Donc aussi, ce que j'explique, c'est que la reconstruction de la ville fait partie de ce processus cathartique qui fait que les gens, de ce processus de guérison pour les gens qui ont fait face à ce trauma collectif. C'est très important ça aussi, parce qu'ils vont se refléter dans la ville. La ville aussi est le reflet de leur image, de leur propre image, aux citadins ou aux Beyrouthins. C'est très important ça, mais au-delà de ça, et on a vu aussi par ailleurs que quelques cérémonies informelles se sont faites pour un hommage aux victimes, un hommage aux survivants, un hommage à ceux qui ils ont mis de leur énergie après cette tragédie, et je pense notamment à toutes les ONG qui sont sur le terrain, aux associations et aussi même aux organismes internationaux qui ont aidé dans l'absence totale de l'État. Donc c'est pour ça que, étant donné l'ampleur de ce qui passait et l'échelle de ce qui s'est passé, il fallait absolument proposer un projet qui soit à la hauteur de cet événement. C'est là que j'introduis notre projet du Beyrouth Memorial Park. Donc, le Beyrouth Memorial Park, c'est en même temps une initiative et un projet d'architecture, qui est intégré à cette initiative. Donc, la différence, la particularité de ce projet, c'est que ce n'est pas simplement l'idée de bâtir quelque chose. Il y a toute une approche sociétale, urbaine, architecturale qui est intégrée à cette initiative.
C'est une initiative que j'appelle un acte comme un acte emblématique qui est global. Donc c'est un fait culturel. Culturel dans le sens de culture, pas culturel artistique, c'est vraiment de la culture et de la société. Donc c'est un projet qui va évidemment, c'est un projet qui sera dynamique et participatif et qui aura évidemment une ambiance très particulière qui sera sensitive et spirituelle. C'est l'approche qu'on a eue dès le départ et c'est évidemment l'objectif d'avoir un endroit qui est dédié aux victimes, aux souvenirs de ces victimes, et mais aussi aux survivants, et de faire part aussi, et de raconter l'histoire évidemment de ce drame, mais aussi comment le peuple libanais s'est relevé après ce drame et comment la société civile, et ça c'est une histoire à raconter pour les générations futures. C'est l'ambition de ce projet. Vous avez tous remarqué, j'imagine, après l'explosion, ce grand cratère qui s'est formé au niveau du port, qui a détruit le quai est de ce que j'appelle cette péninsule en fait. C'est une espèce de péninsule dans lequel il est resté ces fameux silos comme signe qui sont miraculeusement debout d'ailleurs, quelque part. Et je pense que c'était justement ce que j'appelle le ground zero, c'est notre ground zero à nous ici, c'est à partir de là que va naître ce projet, pour plusieurs raisons. Donc, évidemment, mes deux points focaux ont été les silos et cet épicentre virtuel qui est marqué par ce cratère en fait sur le site. Donc j'ai un double point focal à partir de lequel s'organise tout le projet, qui va se déployer autour des silos et je développerai un peu plus tard, enfin tout à l'heure, les différents éléments. Donc cette péninsule, elle fait quand même 111 hectares sur laquelle se développe le projet. Ce que j'ai aussi intégré, vous voyez à droite, c'est aussi la carcasse, enfin le shipwreck qui a sauté de l'eau et qui est resté. Donc aussi j'ai intégré comme un espace d'artefacts géants qu'on intègre aussi dans le parcours du parc. En plus, il y aura un parc aussi de sculptures. Donc l'agencement de tous les éléments de ce projet s'organise évidemment en rayonnant autour de ces silos, mais en même temps ils sont alignés autour alignés tout au long des quais nord et ouest, qui restent opérationnels. Et ça, c'est un élément très important dans le projet. C'est que le projet s'implante dans ce port, tout en laissant le port totalement opérationnel, à part bien sûr le quai est, où il y a le cratère maintenant, et qui est maintenant dédié, qui se rattache au projet en lui-même. Donc le projet, la vision de notre projet a été qu'il soit une fusion complète entre l'architecture, le paysage, le landscaping et l'infrastructure du port. C'était le défi, c'était pas évident évidemment de prime abord, mais c'était aussi notre défi de réussir justement un projet qui s'intègre, qui soit en même temps introverti et qui fonctionne en autonomie totale en termes de mémorial, mais en même temps de laisser évidemment le port fonctionner normalement. Le parc, en résumé, il s'organise, il y a deux niveaux principaux, qui est le niveau supérieur, à partir de lequel on a une expérience de la ville, on voit le skyline de Beyrouth, on voit l'horizon de la Méditerranée, et progressivement, quand on descend sur le niveau inférieur, c'est un niveau où sont dédiés les espaces plus introspectifs, et c'est des espaces plus sereins et plus introspectifs. Donc il y a cette dichotomie, un peu ce que j'appelle la bipolarité, en ce qui se passe en haut, donc côté un peu énergique, on prend l'énergie de la ville et de la mer et on redescend dans un espace qui est beaucoup plus serein et qui est dédié justement pour le recueillement et pour la mémoire. Et qui va, je vais rapidement expliquer vraiment les différentes fonctions. Donc à l'est, comme je dis, à l'est de ce site qui est sur le quai est, sera l'emplacement de la pièce maîtresse du projet, qui est en anglais ce que j'appelle le Remembrance Ring, qui est l'anneau du souvenir. Donc, évidemment, comme vous voyez, c'est cet anneau qui est construit en béton noir, qui se développe autour de l'épicentre de l'explosion et qui, quelque part, c'est une sorte de cristallisation de cette explosion. C'est la cristallisation architecturale de cette explosion. C'est une matérialisation un peu de ce moment apocalyptique à travers un espace. Évidemment, la symbolique du cercle ici n'est pas
totalement voulu, c'est un symbole, c'est le symbole ultime, évidemment, absolu de l'unité. Donc il y a cette symbolique, évidemment, entre la forme et la fonction de ce mémorial. Ce qui est travaillé dans ce mémorial, le travail qui a été fait, on parlait tout à l'heure. Là, je vous passe un peu en revue quelques images. Là, il y a la galerie des portraits des victimes. Comme vous voyez ici, il y a une rotation de cette propylée en fait, qui s'organise, qui en même temps met dans une intimité ce passage, mais en même temps, ils se détournent tous pour prendre le point focal que sont les silos. C'est là où j'expliquais, on voit un peu les deux différents niveaux. Le niveau extérieur, il y a toujours une transition douce entre le niveau extérieur à travers des rampes et des pentes qui sont en même temps aussi des espaces qui sont intégrés au parc, évidemment. Donc là, on voit aussi le côté des ports opérationnels et le côté... Donc c'est ça, évidemment, c'est ça l'anneau du souvenir, ce que j'appelais l'anneau du souvenir, qui est en fait, on a une espèce de procession, ce qu'on appelle la circambulation, qui est une sorte de procession rituelle dans tous les rites funéraires, quelque part, mais ici qui est rattaché à un rituel laïque, on va appeler ça comme ça. Donc il y a l'anneau extérieur, on est donc dans un espace où on regarde la ville, on regarde le parc, et progressivement, on va rentrer dans un anneau intérieur c'est un travail qui est fait pour préconditionner l'état d'esprit des personnes avant de rentrer dans... Donc là, on voit un peu le couloir intérieur qui est un espace de voûte comme ça, et on sort dans l'espace du milieu qui est l'espace qui est dédié aux victimes et dont les noms vont être engraved à travers les éléments architectoniques et c'est là où j'imagine les cérémonies du 4 août vont se faire, où les familles vont se retrouver, donc ce sera un espace totalement dédié, un espace de calme pour la commémoration et pour le recueil. Et en même temps, cette cercle qui est en même temps un symbole d'unité, évidemment, il crée un espace totalement introverti qui se détache de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, à part, évidemment, la Remembrance Ring, j'expliquais comment tous les éléments du projet, en fait, se positionnent, s'agencent autour de ces silos et ouvrent aussi leur vue vers ces silos. Donc, ce que j'explique aussi, c'est que ce qui est important, au-delà des quais qui sont toujours opérationnels, on a intégré dans le projet 10 000 m² de dépôts qui sont destinés au port, à l'usage du port, qui sont sous le parc, sous le plateau supérieur du parc. Donc là aussi, une partie importante du programme, c'est à peu près le tiers du programme. L'autre tiers est évidemment, et c'était là notre objectif, il est dédié évidemment à un projet qui a une vocation culturelle et artistique. Et notre conception de ce projet, que ce soit une plateforme justement d'expression culturelle et artistique, et un espace d'interaction sociale et de cohésion. Là, on voit un peu l'espace du musée en fait, comment il est en train de se déployer, et à partir duquel on a toujours la vue extérieure vers les silos. Les silos font partie de cet espace. Donc, pour expliquer un peu comment, à chaque moment, chaque expérience spatiale, on est toujours en connexion avec des éléments, avec ces silos qui sont l'élément moteur. Là, c'est une autre vue. Le musée, le programme du musée, en fait, ce que j'ai appelé le musée, c'est pas un musée comme n'importe quel musée, c'est un musée évidemment dédié c'est le musée du mémorial. Il est dédié totalement à toutes les productions artistiques qui ont été faites au lendemain de l'explosion. Là, je donne un exemple, on voit les travaux d'Ayman Al-Baki, de Lafik Majzoub, de Tom Young, même de Yvan Debus, et le gros panneau Hope qui est maintenant devant l'hôtel de Grey, que j'envisage de faire partie de la collection, ce que j'appellerais une collection permanente du musée. Au-delà évidemment des objets artistiques, en tout cas, il y a aussi ce qu'on envisage, c'est que le programme inclut évidemment tout ce qui est sorti sur cette exposition, que ce soit des articles de presse, que ce soit les vidéos, que ce soit les images, même des photographes de presse qui ont fait un travail absolument remarquable.
Donc c'est un musée qui est véritablement dédié. En plus de ça, rapidement, il y aura évidemment un auditorium. Par ailleurs, à l'extérieur, il y aura aussi une plateforme pour des plateformes expérimentales quelque part. Et il y aura bon, ça c'est un espace d'exposition qui est en dehors du musée pour les expositions temporaires. Là aussi, à partir de l'espace d'exposition, on peut toujours avoir un cadrage sur les silos de cette façon. Donc voilà un peu, si vous voulez, le programme artistique a ce sens qu'on trouve que l'art, évidemment, on l'a remarqué après l'exposition, c'est un moyen d'expression, de sortir les émotions. Je pense qu'un événement comme celui-là doit donner une plateforme d'expression, aussi bien pour les artistes que pour tout le monde. Donc ce sera un programme qui est ouvert, qu'on envisage d'être très participatif, aussi bien dans l'initiation de projets, on va faire participer les communautés locales de Beyrouth, les familles de victimes évidemment, parce qu'il y aura une section totalement dédiée aux familles de victimes dans le musée, qui va raconter donc pas seulement comme ils sont morts, mais aussi comme ils ont vécu, et aussi à raconter, comme je disais tout à l'heure, le formidable élan de solidarité entre les Libanais qui a émergé au lendemain de cette explosion, et tout ce qui s'est passé après de positif. C'est aussi, il faut garder, je pense, de donner de l'espoir quelque part aux Libanais, à travers, même si c'est un projet de mémorial, qui en même temps sera une destination artistique. Et je vous rassure, monsieur le maître, ce ne sera pas en compétition avec les institutions qui existent déjà, mais au contraire, je le conçois comme un projet hors les murs, en extension de toutes les institutions culturelles de Beyrouth, que ce soit les galeries ou les musées, etc. Je le conçois au contraire, ça peut être, parce que l'échelle de ce site-là permet des choses qu'on ne peut pas faire dans les musées. Donc ça peut être une extension organique de la communauté culturelle, je presque fini, donc, de la communauté culturelle de Beyrouth. Et en hommage à cette communauté culturelle aussi qui a été très affectée par ces explosions. Donc, pour finir, le défi évidemment, une fois qu'on est dans une sorte d'îlot intérieur, comment on connecte ce projet à la ville. Et c'est ça aussi, parce que l'accès à ce projet se fait en fait à travers un pont aérien, ce que j'appelle le pont aérien, qui est une passerelle piétonne qui relie les quartiers de Gemaise et Pasteur directement vers le port. Et en plus de ça, on a designé ce que j'appelle le Skytram, qui est un tram aérien pour connecter aussi de la ville. Donc, en cela, c'est une extension aussi du cœur de la ville, ce projet. Il n'est pas en rapport avec le port, mais au contraire, il a un rapport, c'est une extension, un espace public dont on a tellement besoin en ville. Et imaginez-vous qu'un projet aussi vaste que ça, c'est impossible intramuros. Donc, c'est une occasion historique aussi de prolonger la ville et de créer ce parc urbain qui est ouvert à tous, évidemment. Et de créer, je voudrais finir par dire, c'est évidemment, donc là on peut, on remarque un peu les différents éléments, et ça, même ça, c'est pour les futurs taxidrones qu'on a designé, ce hélipad, un peu une vision futuristique. Donc, au-delà de simplement proposer un monument ou une stèle qui sera à mon avis une insulte par rapport à l'échelle de ce qui s'est passé par rapport aux victimes, notre approche est justement d'avoir une approche globale qui intègre tous les paramètres aussi bien sociétaux, sociaux, architecturaux et urbains aussi dans un projet comme celui-là. Et on le conçoit comme un acte, comme j'ai dit, culturel global, et je pense qu'un projet comme celui-là participera, qui va refléter un peu se refléter dans cette tragédie, et aussi va participer de la guérison, de la psyché nationale, et aussi un projet qui va transférer l'histoire et l'identité d'une nation aux générations futures. On est absolument convaincu qu'un mémorial, ce sont des éléments essentiels pour dessiner les valeurs et l'identité d'une société. C'est en cela qu'on croit absolument à ce projet, et surtout dans sa forme, et que je pense c'est un projet comme celui-là qu'on va laisser aux générations futures. Et simplement, symboliquement, l'histoire de Beyrouth a commencé dans le port. Et quelque part, c'était il y a quelques milliers d'années avec les Phéniciens, donc je pense aujourd'hui ce projet relie symboliquement le passé, le présent et le futur. Et
en espérant que ce sera un acte fondateur pour une nouvelle ère pour le Liban. Merci, vous remercie. Ali, إذا بدك تترك تحب تقول كلمة. Je crois que nous tous ici sommes prêts à la mesure de nos moyens de vous soutenir. Il faut créer une fondation C'est une idée pour importante. appuyer ce mémorial. On est en train de le faire. Et On est en train de le faire, Et c'est ce que je voulais dire. on a besoin d'un Memorial Park au Liban, surtout qu'il y a des risques. J'ai entendu il y a quelques jours un ancien ministre défendre l'idée de déplacer le port de Beyrouth, hein, et de construire un parc touristique. On a entendu ça. Vous avez entendu ça. Donc c'est important déjà de... je pense qu'il a suscité des réactions hostiles. Parce que ce serait intéressant que ce projet se fasse connaître du grand public au plus tôt. La deuxième remarque, je m'en vais بعتذر بالنصيب شيء بس العاب. La deuxième chose, c'est que l'idée d'un Memorial Park contribue à créer un nouveau rapport à la mémoire. Je crois qu'il y a chez les Libanais, chez les jeunes, un nouveau rapport à la mémoire. Nouveau par rapport à ce qu'on a eu après la guerre civile, l'amnésie, la mémoire refoulée que nous avons connue dans les années 80 et 90. Et un mémorial comme le vôtre, non seulement prend acte de ce nouveau rapport à la mémoire, mais favorise un nouveau rapport à la mémoire. Donc, c'est un beau projet. Merci, merci encore. Merci à Ali Wazir. Merci Entre le passé et le présent. C'est-à-dire, moi, je verrais là, comme maintenant, c'est pas les gens qui viennent au musée, c'est le musée qui va chez les gens. Je verrais beaucoup, avec la permission de notre présidente Maha, placer des monuments libanais, on a plein dans le musée national, des monuments phéniciens, le tombeau de Ahiram peut-être, je ne sais pas, c'est à voir, mais quelque chose qui symbolise ce port de Beyrouth, d'où sont partis tous les Phéniciens pour conquérir tout le bassin méditerranéen. Donc, vous vous rappelez à Cadiz, sur la pointe du port de Cadiz, on a été en visite pour visiter les ports phéniciens avec notre président. Et la pointe du port de Cadiz, il y a un monument phénicien qui est placé là et que tous les touristes viennent voir. Et il y a même un musée phénicien. Et on rentre et on a Saïda, Sour, ou Jbel, et c'est quelque chose de fantastique. Et tous les gens viennent visiter ce petit monument par rapport à ce que nous pouvons placer dans un endroit comme ça. Absolument. Excusez-moi, mais le devoir de respect me pousse à vous dire qu'il faut passer à autre chose. Oui. Et je vais demander à son Excellence l'ambassadeur ما بدي يكون هالشيء أكثر من parenthèse. 3 دقائق بس 3 دقائق. بس خليني أقول لك بس تخلص استكمالها سعادة السفير إذا ممكن حضرتك تقعد مطرح باستقبالك وإذا ممكن تقدم معالي الوزير. مبارك شخص نوت. ست معالي تفضل. 3 minutes. Nous avons l'intention, dans l'action que nous menons sur la Méditerranée, de transformer les ports phéniciens en ports verts. D'après une ligue que nous avons constituée, nous avons ici plusieurs membres qui participent à cette action. Si nous arrivons à faire des ports libanais, et c'est une occasion ou jamais de réfléchir que ce port soit le symbole du port vert au Liban. Et ça, c'est impératif dans votre approche. Et suite à celui-là, qu'il y ait un port de plaisance avec une expression phénicienne un peu rajoutée à cela, et que le port commercial soit un peu plus loin, mais si tous les deux ports sont des ports verts, ça peut être un apport exceptionnel au Liban, à l'image du Liban futur et à la Méditerranée. Donc, Absolument, moi, ça fait partie du grand master plan, ça fait partie du grand master plan du port pour lequel on peut participer. Qu'il y ait un port de plaisance qui continue, et pas avec des crans comme ça sur cet emplacement,
c'est dommage de cacher cette perspective avec des bateaux de plaisance, tout ça qui continue. Et à côté de ça, un peu plus haut, je comprends très bien la ouïe qui s'est levée contre Aboud quand il a proposé que le port de Beyrouth soit ailleurs. Ça ne va pas se faire, mais il peut être une continuité. Voilà. Merci de... Merci beaucoup, M. Mbarak. Une autre fois. Je vous ai demandé cette photo, M. Mbarak, pour vous demander une petite question. Quand on voit cette photo, on voit un mausolée. Enfin, moi, je vois un mausolée. Est-ce que il y a quelque chose... Un mausolée Les silos. Non, le tout. Écoutez, c'est pour ça que j'ai commencé ma conférence par l'architecture funéraire. Il y a absolument une ambiance à créer. C'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec un touristique, évidemment. Je pense que le mot était très malvenu, mais clairement, c'est de là que j'ai commencé. Justement. C'est là où, c'est pour ça qu'il y a une ambiance très particulière à regarder dans ce lieu, un espace de recueillement et de commémoration. Il faut absolument garder ça aussi bien dans la programmation, on va voir plus tard dans la programmation des musées. Je regrette qu'on ne peut plus, malheureusement. Il est